मां केवल गोटे मात्र रूप नहीं, भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न रूप रही। मां स्थूल शरीर पश्चात बहु रूप शक्ति और व्यक्तित्व रही। दिव्य जननी होती भगवान दिव्य चेतना और दिव्य शक्ति, से सब किसी जननी। माँ एकाधिक नुहति, एक ही माँ बहु रूप से रही। माँ परमा भागवत जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई अपा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलता आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 195। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम नुआ दिल्ली अपर्णा को आम अनुरोध करुआ आप मंत्रमय सावित्री उच्चारण करूँ। आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंट। श्री अरविंदो सावित्री पार्ट 1 बुक 2 canto 6 Kingdoms and Godheads of the Greater Life, page 195. That came with her from her spiritual home, but stopped halfway and filled a silent world, awake in some deep pose of waiting worlds, a murmur suspended in eternity hush. But no breath came from the supernal peace. A sumptuous interlude occupies the ear, and the heart listens, and the soul constants. An incessant music, it repeats, wasting on transience, time's eternity, a tremolo is the voice of the hours, oblivious screens, and the high entered theme. The self-embodying spirit came to play on the vast clavichord of nature force, only a mighty murmur here and there of the internal word, a blissful voice, the beauty's touch transfiguring heart and sense, a wandering splendor and a mystic cry. He calls the strength and sweetness here no more. Here is the gap, here stops or sinks life's force. This deficit paupers the magician's skill. This want makes all the rest seem thin and bare. A half sight drafts the horizon of her arms. Her depths remember what she came to do, but the mind has forgotten or the heart mistakes. In nature's endless lines is lost in God. In knowledge, the sum of omniscience, in action to erect the omnipotent, to create her creator, here was her heart's conceit, to invade the cosmic scene with utter God. धन्यवाद अपा किसी अंश छाड़ी से कंटिन्यू करदेली। जिते आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करते। बर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा प्रभु मां पदारविंद। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य टे प्रभु मां पदारविंद अर्पण करने आम अमृता अपा नयगढ़ को अनुरोध करवा। अपा आप गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां पदारविंद अर्पण करूँ। अपा हृदय बोली तुमको जानी मोही माँ, तुमको जानी मोही हृदय
बोली तुमको जानिछि मोहि माँ तुमको जानिछि मोहि जानिबा खाली माँ जानिबारे अछि जानिबा खाली माँ जानिबारे अछि अनुभवे आसु नाही अनुभवे आसु नाही माँ अनुभवे आसु नाही हृदयते बोली तुमको जानिछि मोहि माँ तुमको जानिछि मोहि सकल दादाबी ईश्वर संसारे তুমি তো রসেছ পুরি মুকিয়া পারো ইতি দৃষ্টি যাইছে সরি সকল তরবে ঈশ্বর সংসারে তুমি তো রসেছ পুরি মুকিয়া পারো ইতি দৃষ্টি যাইছে सबु जीवन তুমি কলাকার सबु जीवन তুমি কলাকার বুঝি কি পারু নাহি বুঝি কি পারু নাহি माँ बुझी किया पारु नाही हृदयटी बोली तुमको जानिछि मोहि माँ तुमको जानिछि मोहि करुणामयी कृपा करे तुम तुमको देखिबा पाई संसार दृष्टि करुणामयी कृपा करे तुम तुमको देखिबा पाइए संसार दृष्टि तुमको पाइबा जीवन मोर तुमको पाइबा जीवन मोर श्रेष्ठ जाऊ होई
শ্রেষ্ঠ ব্রত যাও হই মা শ্রেষ্ঠ ব্রত যাও হই হৃদয়টি বলি ତୁମକୁ ଜାଣିଛି ମୁହିଁ ମା ତୁମକୁ ଜାଣିଛି ମୁହିଁ ଜାଣିବା ଖାଲି ଜାଣିବାରି ଅଛି ଜାଣିବା ଖାଲି ଜାଣିବାରି ଅଛି ଅନୁଭବି ଆସୁନାହିଁ ଅନୁଭବି ଆସୁନାହିଁ অনুভবী আসুনাহি মা অনুভবী আসুনাহি। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମାତୃରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ସୁଖ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା ହବ। ଏ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ ମାତୃରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ସୁଖ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ। ଭାଇ ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଧର୍ମପଦର ଟୀକାରୁ ଆଲୋଚନାର ପାଇଁ ନେଇଛୁ, ସେ ହେଉଛି ସୁଖ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ପଢିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ରହିତ ହୋଇ ବାସ କରିବା ସେଇମାନେ ହିଁ ସୁଖୀ ହେବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘୃଣାମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସୁଖୀର ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ସେ ରହିପାରିବ। କଣ ପାଇଁ? এই ଶତ୍ରୁତାରୁ ଯୋଉ ଘୃଣାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଏହି ଘୃଣାଭାବ ହିଁ ଆମକୁ ଅସୁଖୀ କରି ରଖେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମିତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ଘରେ ଲୁଣ ସରି ଯାଇଥିବାରୁ, ପଡ଼ିଶା ଘର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଘର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଫଳରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଜାଣେ,
ताले से यथार्थरे खुशी ही रही पारिबो, आनंद रही पारिबो। एपरिकी आम्भे माने आम्भ मानक मित्र को मध्य यथार्थ भावरे भल पाउनु बोली आम जीवन रे केबे आमे से आनंद को अनुभव करिना हो। जो माने दुख भोग करछंती सेमानक भितरे दुख मुक्त होई रहिथिबा आम्भ मानकु ही सुखी बोली कहिबाकू हबो। दुख भोग करुवा लोक मानक मध्यरे रही मध्य आमे दुख मुक्त होई बास करि परिबा। जेमिति पानी भितरे पद्म पत्रटी रहिले मध्य पानी रे भिजे नाही, से ता परिवेश टाको एपरि तयारी करछि पानी ताको स्पर्श करि पारे नाही। सेपरि चारिआडे दुख भरिकी रहिथिले मध्य यथार्थ भावरे जे भगवान को प्रति समर्पित जीवन बंचु थाए से दुखर सिचुएशन ता बाट देकी जाउ थाए, किंतु से दुख अनुभव करि पारे नाही, सदा सर्वदा से आनंद रे थाए। देवी सीता जेतेबेले वाल्मीकि को पचारले मनुष्यर जीवन रे भाग्य एवं दुर्भाग्य रही कि, से समय वाल्मीकि उत्तर थिला साधारण जीवन पाई, साधारण जे जीवन बंचुची ता पाई भाग्य दुर्भाग्यर कथा रही, ता पाई भाग्य एवं दुर्भाग्य उभय रही, किंतु जे भगवानकर भक्त ता पाई दुर्भाग्य किछि नहीं, दुर्भाग्य ही ता पाई नहीं। कौन पाई? जहाकु से दुर्भाग्य कहे, आमे जहाकु साधारण भाई दुर्भाग्य कहू, ताकु से भक्त सादर रे ग्रहण करे भगवान को प्रसाद रूप। तेणु से दुर्भाग्य भितरु जहा शिखिबा कथा, जहा अनुभव करिबा कथा से शिखि जाई गोटे पाद आगो को जाए एवं से केबे ताकू नहीं घारी हुए नहीं। फल रे जो जिनिस को आमे बेसी घारी हो से जिनिस आम पाखरे जेतेबेले आसी पहुंचे गोटे गोटे मुहूर्त भी आमको गोटे गोटे जुग परी लगे। तेणु भक्त पाखरे दुर्भाग्य किछि भी नाही। तेणु से दुख भोग करुवा लोकंकर चारिपटे रही पारे, किंतु ताकू दुख स्पर्श करि पारे नाही। जो माने लोभरे परिपूर्ण होइछंती सेमानक भितरे लोभरु मुक्त होई रहिथिबा आम्भे माने ही सुखी। लोभासक्त लोकंक मध्यरे रही मध्य आमे लोभमुक्त होई रही परिबा। लोभ आम षड रूप भितरु लोभ होउची एक रिपु। जो व्यक्ति लोभरे परिपूर्ण थाए से यथार्थ सुखी ही पारे नहीं। प्रति मुहूर्त रे से लोभ को नहीं कि विचार तार आसु थाए, सेथिरे से केते लाभ पाउची ताहले खुशी होताए, जदि किछि तार क्षति होउची से दुख पाउथाए। एठी बुद्धदेव कहउचंती सारा संसार शत्रुता आचरण करुवा लोकंक द्वारा भरपूर होई पारे, दुख भोग करुवा लोकंक द्वारा भरपूर होई पारे, लोभ करुवा लोक मानक द्वारा भरपूर होई पारे, किंतु जणे चाहिबो ताहले ए सबु ताकू ता चारिपटे थिबे किंतु स्पर्श करि परिबो नाही। ना लोभ ना शत्रुता ना दुख स्पर्श करि परिबो नाही। तेणु जणे जदि यथार्थ भाव रे बंचे ताहले ता चारिआडे लोभासक्त व्यक्ति थिले मध्य ताइरु से मुक्त होई थाए। वर्तमान संसार रे प्रत्येक विभाग रे दुर्नीति गोटे साधारण कथा हेछि एवं आम्भे माने भी किछि व्यक्ति उदाहरण दो
ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଜଣେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ଲାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପରି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଚଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଖୋଜା ଚାଲୁଛି ଜଣେ ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଘର ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦରମା କେତେ ଏବଂ ଉପୁରି କେତେ, ଏବଂ ଯେତେ ଉପୁରି ସେତେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପରି ମଣିଷ ପାଖରେ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଂସାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦ୍ମରେ ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ପରି ରହିପାରିବ, ତାକୁ ଲୋଭ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ। ଦୀପୋଜ୍ଜଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ଆହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆ ଉପରେ ମା ଡିଟେଲ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜୟରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପରାଜିତ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟିବାକୁ ହୁଏ। ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହର୍ଷ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେ ବିଜୟ ଓ ପରାଜୟ ଉଭୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୁଏ। ଆମେ ଯାହା ଉପରୁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ ସେମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ବିଜୟ ଲାଭର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଆନନ୍ଦଟି ଆସେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରାଜିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜୟ ପରାଜୟ ଉଭୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହର୍ଷ ଭାବରେ ବା ସହର୍ଷ ବଦନରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କାମ ଠାରୁ ବଳି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ଘୃଣା ଠାରୁ ବଳି ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ଠାରୁ ବଳି ବଡ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଠାରୁ ବଳି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ରୋଗ, ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ। ଯେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଛି ସେଇ ନିର୍ବାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସୁଖ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପଦ, ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଥୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପଦ। ହେଲ୍ଥ ଇଜ ୱେଲ୍ଥ। ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପଦକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛିକୁ ବି ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କି ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଆମର ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା ରହିଛି
बीपी हो सुगार हो आउ किछि किछि हो से सबु मनुष्य भोग करुछि एवं से नाना कष्ट पड़ी जो उपार्जन करुछि ताकू से उपभोग करि पारु नाही। से एते सुंदर भावरे गोटे आलिशान बंगलाटे तैयारी करि पारे, सुंदर पलंकटे तैयारी करि पारे, जोठी अति कौलिया गदी पकई पारे, किंतु ताकू जदि स्वास्थ्य नाही, ताकू जदि मेरुदंड संबंधी किछि रोग बाहरला ताहले डाक्तर को परामर्श हबो तमे गदी रे सोइबन, तमे टाणुआ जगारे सोइबो। ठीक सेमती केते प्रकार मिष्टान्न भोजन थिबो, किंतु डाक्तर कहिथिबो ए मिष्टान्न भोजन तम पय वर्जनीय, जदि मिष्टान्न भोजन खाइबो ताहले तुमरो रोगटी बढ़ी बढ़ी चलिबो। तेणु से किछि को भी उपभोग करि परिबो नाही। जा पाई एते समय से दिए ताकू किंतु से ठीक रे उपभोग करि पारे नाही जदि स्वास्थ्य नाही ता पाखरे। पुणी कहउचंती कोन बुद्धदेव संतोष होउछि बृहत्तम संपत्ति। जड़े व्यक्ति ता पाखरे असंख्य संपत्ति थिले मध्य जदि ता भितरे संतोष नाही ताहले ताकू गोटे गरीब बोली कहा जाय परिबो। एवं जेउ व्यक्ति को पाखरे एते किछि संपत्ति नाही किंतु संतोष अछि ताहले ताकू आमे विराट संपत्तिर अधिकारी बोली कहि परिबा। अनेक व्यक्ति को यदि पुरस्कृत करा जाए ताहले तांकू से पुरस्कार मध्य आनंद दे पारे नहीं। जेमती गोटे गपटिए मने पड़ुची, जड़े कंपानी रे भलो परफॉर्मेंस कला परे ताकू गोटे विदेश यात्रा पाई ताकू आउ ता स्त्री को दी जण पाई गोटे विदेश यात्रा करबा पाई गोटे एयर टिकेट टी कंपानी देछि। से बहुत खुशी रे आसी जेतेबेले निज स्त्री को कहूची देख आमे सिंगापुर बुलिवा को जिबा। मने मने भाबुची एई न्यूज टी जेतेबेले स्त्री सुनिबो निश्चय खुशी हो, किंतु स्त्री कौन कहूची सुनि सारी एते दिन पर गले कौन हबो, आम पड़िशा घर तो 15 थर सिंगापुर जाइके आसला। ता अर्थ कौन, आम पाखरे जेतिकी जिनस आसी सेतिकी जिनस रे आमे संतोष नाही ताहले आमको सबठु बड़ कौन कह जिवो, दुखी दुखी मनुष्य बोली कह जिवो बा सबठु बड़ गरीब व्यक्ति बोली कह जाय पाए। विश्वास सर्वोत्तम साथी ए विषय तो आमे निसंदेह भाव रे कहि परिबा। तापरे जेतु से निर्वाण को सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बोली बुद्धदेव कहिसंती, तेणु निर्वाण को ही सर्वोत्तम सुख बोली से कहउचंती। जणे व्यक्ति जेतेबेले एकांततार मधुर स्वादटी को लाभ करे सेतिकी बेले जाई से दुख एवं मंदरु मुक्ति लाभ करे, कारण सेतेबेले से सधर्म प्रति रहिथिबा तार श्रद्धा रूपक मधुर रस पान रे अंश ग्रहण करे। किछि व्यक्तिंकर एकांत रे वास करिबा स्वादप्रत थाए। अनेक व्यक्ति एकांत रहिबाक भल पाती एवं जेहेतु बुद्धदेवंकर तांको निजस्व मत साधना पाई एकांतता जेपरि हेले दरकार, तेणु से एकांतता पाइबा पाई
ସେ ନିଜର ଘର ସଂସାର ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମଧୁର ରସ ପାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେ ସ୍ୱାଦକୁ ଥରେ ଚାଖିଛି, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବନା କାରିକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଚାଖିଦେଲା ତାକୁ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ସେ ସ୍ୱାଦଟିକୁ ଆମେ ବାରି ପାରିନା। ତେଣୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ସିଧା ହେଇକି ବସିଲେ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ବସି ପାରୁନାହିଁ, ତାପରେ ମତେ ପୁଣି ବଙ୍କେଇ ହେଇ ବସିବାକୁ ପଡୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ଦିନ ଯଦି ସିଧା ହେଇକି ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତତେ ବଙ୍କେଇ ହେଇକି ବସିଲେ ତତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ତତେ ବଙ୍କେଇକି ବସି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ମୂଳେ ରହିଲା ସବୁ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଲ, ସେମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ବାସ କରିବା ସଦା ସୁଖକର। ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନକୁ ଏଡି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସଙ୍ଗତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହିଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ନିର୍ବୋଧ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ପରି ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୁନିଜନ ମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାର ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଓ ମୁନି ଧୀରତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବହୁଶ୍ରୁତ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଉଦାର, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଯିବ। ତୁମେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ। ଠିକ ସେଇପରି ଏଇଠି ସୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପଦଟି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଶେଷ ହେଇଛି। ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆସୁଛି। ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ମା ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦୀପ୍ତିମାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ସେ ପୁରାପୁରି ଫକୀର ନୁହେଁ। ଫକୀର ଅର୍ଥରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ, ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନା ପୋଷାକ ପରିପାଟି ଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୋଷାକ ପରିପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ରଖିବା ନୁହେଁ, ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ କିଛିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଧ ଯେପରି ନଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ସେ ଜିନିଷଟି ମୋର ନୁହେଁ, ସେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ମତେ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁ ଯେ ଇଏ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛି, ଏଇଟା ମୋ ଭଗବାନ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହତାଶା, ନିରାଶା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୋଟିଭ ରହିବ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସେ ନେଇଯିବେ। ଆସିବାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟିଏ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହବ। ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦରକାର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ତ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଗାଈଟିଏ ରଖିଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଗାଈଟିଏ। ଗାଈରୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଦୁଗ୍ଧ ପାଉଥିଲା, ଦୁଗ୍ଧ ପାଇକି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ତାର ଆନନ୍ଦ କାରଣ ହେଉଛି ଗାଈ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ତାର ଗାଈଟି ମରିଯାଇଛି। ଦେଖୁଛି ସେ ଲୋକଟା ସେ ଆଗ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଖୁସିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଟି ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ଗାଈଟା ରଖିଥିଲ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଦୁଗ୍ଧ ଦଉଥିଲା, ଦୁଗ୍ଧ ବିକିକି ଆରାମ ରହୁଥିଲ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଗାଈ ହିଁ ତୁମର ସୁଖର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ତ ଏଇଠି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଛି। ସେ ତଥାପି କେମିତି ସୁଖୀରେ ଅଛ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଅଛ କେମିତି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, ଗାଈ ଥିଲା, ଠିକ ଥିଲା, ଗାଈ ଗଲା ତଥାପି ଠିକ ଅଛି। କେମିତି ନା, ସେ ଗାଈ ଯୋଉ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା, ଘର ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର ହଉଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସଫା ସୁତରା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଅଟୋମେଟିକ ତ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁନି ଘର ସଫା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କୁଆଡରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କାଢିବ, ତାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଖୁଣ କାଢିବା, କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷରେ ବି ସେ ଖୁଣ କାଢି ପାରିବେ, ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଯଦି ଖୁଣ କାଢିବାରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇବା ଭିତରେ ରହିଛି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା, ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ କଦାପି ସ୍ତୀମିତ ହୋଇଯାଉନଥିବା ସେ ପରମ ଆଲୋକଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ରହିବା। ସତତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନହୀନ ଭାବରେ ପରମ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, সেই ମୁକ୍ତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବା। ଆମର এই ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଅଯଥାର୍ଥତା, ଅସତ୍ୟଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବତା। ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପରମ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବତା। ଦେବତା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧ ତାହା ହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଦେବତା କହିଲେ ସେ ତାହା ଆଦୌ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଆସିବ
ତାକୁ କଣ ମିଳିବ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପରି, ଯିଏ ତା ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ମୋର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭାଗ ପାଇବ। ସେ ତେଣୁ ଯାହାର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସମଗ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ଚାପ୍ଟର 6 ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ। ଯାହା ଆଦୌ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଦାୟକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ତତ୍ପର ରଖିନଥାଏ। ସମ୍ଭୋଗ ଲାଗି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିହାର କରିଥାଏ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱେଷ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଟା ତ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ସମ୍ଭୋଗ ପଛରେ ଧାଅ ନାହିଁ। ଯାହା ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ ସେଥିରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହ, କାରଣ ଯାହା ସୁଖକର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ହିଁ ଦୁଃଖଜାତ ହୁଏ, ଏବଂ ଯାହା ଅସୁଖକର ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖଜାତ ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେଇଠି ତୁମ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ କୌଣସି ଭାବ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ। ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଲାଗୁଥାଏ ତାହା ହିଁ ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ ତାହା ହିଁ ତୁମର ଭୟର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଛି, ସେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଯେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ତାର ପୁଣି ଭୟ କରିବାର କଣ ରହିଲା? ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛୁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ସିନେମା ଯାକରେ ହିରୋ ସବୁ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ କାଟିକି ଆଗକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରିୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ହିରୋକୁ ଯାହା କହେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଠିକ ସେମିତି ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ଭୟର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ, ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହଉଛୁ, କାଳେ ମୁଁ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇ ଜୀବନ ହାରିଦେବି କି? ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଛେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମହାମାରୀ ରୂପରେ ଆସିଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହି ଭୟଭୀତ ହଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ଭିତରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରେମରୁ ଶୋକ ଜାତ ହୁଏ, ପ୍ରେମରୁ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ଯେ ପ୍ରେମରୁ ମୁକ୍ତ, ଯେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି କାହିଁକି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଭୟ କରିବ? ଏଠି ପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଇଠି ଶୋକ ନାହିଁ, ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। এই ଆସକ୍ତିରେ ବିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି, ଭୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତିରୁ ଶୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆସକ୍ତିରୁ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇଛି,
ସେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, ତାର ଆଉ ଭୟ କରିବାର ପୁଣି କି ବସ୍ତୁ ରହିଲା? କାମନାରୁ ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ, କାମନାରୁ ଭୟର ଜନ୍ମ। ଯିଏ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି, ଯିଏ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ସେ ପୁଣି କାହିଁକି କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଭୟ କରିବ? ତୃଷ୍ଣାରୁ ଦୁଃଖର ଜାତ, ତୃଷ୍ଣାରୁ ଭୟର ଜାତ। ଯିଏ ତୃଷ୍ଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଭୟ କରିବ? ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାର ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯେ ଧର୍ମସ୍ଥ ଓ ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି ତଥା ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ସେହି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା ରଖିଥାଏ, ଯାହାର ମନ ଜାଗ୍ରତ, ବାସନାର ଜାଲ ଭିତରେ ଯାହାର ମନ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିନଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ପରେ ନିରାପଦ ଭାବରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେପରି ତାର ଆତ୍ମୀୟ ଓ ସ୍ୱଜନମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥରେ ନିଜର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତମ କର୍ମମାନ ତାହାର ଆପଣା ଲୋକ ପରି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମଟିଏ କରିବା, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଇହ କାଳ ଏବଂ ପରକାଳ ଉଭୟକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଠୁଳ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ସତ୍ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବାରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଇ ସବୁରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପର ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ଥିଲାବେଳେ ଏ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟର କୁଟୀରଟିଏ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ଯିଏ ସେଇ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକଟି ଭାବୁଛି କି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବି, ଲାଞ୍ଚ କିଛି ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ କୋଠା ଘରେ ବା ସେଇ ପ୍ରାସାଦରେ ଯାଇକି ରହିବି। ଗରିବ ଲୋକ ତ ସେ କୁଟିଆରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାକୁ କୁଟିଆରେ ପଠାଇଦେବି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟି ଆସିଛି। ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲ, ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇଠି ତୁମ ପାଇଁ ଘର କରିଦେଇଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇଠି ଘର କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ତୁମର ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ହିଁ ପଠାଇଥିଲ, ତେଣୁ ଏଇ ଘର ହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏଇ ଗଳ୍ପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାଳରେ। କିନ୍ତୁ ମା' ଏଇଠି ଯେଉଁ ମା'ଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇଟା ପାଇବ, ସୁଖ ପାଇବ, ତେଣୁ ଏଇଟା କର, ଏଇଟା କଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଏଇଟା କର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ ମା' ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ଗୋଟେ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ମା' କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରେ କି, ମା' କହୁଛନ୍ତି ଚେତନାର ଏପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହି ଚେତନାଟିକୁ ଆମେ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଏକ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ତଃପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା।
ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କି ଆନନ୍ଦ ଅମିଶ୍ରିତ ଥାଏ, ଆଲୋକର ଆଦୌ କୌଣସି ଛାୟା ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭୟର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ତା ନିଜ ଲାଗି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନଥାଏ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା କିଛି କରୁଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରେ, ତାହାର ସବୁକିଛି ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରମ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାର ସହିତ ସିଏ ଏହି ସମର୍ପଣ କରେ। ଆପଣା ଲାଗି ଯାବତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ। ନିଜର ସବୁଯାକ ବୋଝକୁ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଆଦୌ ଏକ ବୋଝ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଭୟ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଭୟ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇଟା ହିଁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁଟା ମୋଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ବା ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯେଉଁଟା ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିବା, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହିସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରେ, କୌଣସି ପାଇବି କିମ୍ବା ଦୁଃଖର ଭୟରେ ନୁହେଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନ ଭାବିବା, ଏଥିରୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ମନ୍ଦ ହେବ, କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ପଛରେ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନିରସ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱାଦହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସନ୍ତାପିତ ଏବଂ ଅବଶ କରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣୁଥିଲା ପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଚେତନା, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଆଲୋକ ଓ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ, ଯିଏକି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାବତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱର ବହନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏବଂ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଦୌ ଭାବୁନାହୁଁ, ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆସିକି ପୁରା ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପୁରାତନ ଧାରାରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କାମ କରୁ। ଆମ ଭିତରେ ଆମର ପଛରେ ଅବଚେତନ ଏବଂ ଅଚେତନ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭିତରେ କି ଏଇ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଯାକ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ଘାତକ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂଶୟ, ଯିଏକି এই ସଂଶୟଟି ଯେତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବି ଆସିକି ଧୀରେ କାନରେ ଗୋଟେ କୁମନ୍ତ୍ରଣାଟିଏ ଦେଇଦିଏ ଏବଂ କହେ ତୋତେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତୋତେ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାବଧାନ ତୁ ନ ହେବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ପଡ଼ିବୁ। ତୋତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ताहले ता फल कौन फलिब तो पाई गोटे भल जिनस ही फलिब। यही प्रकार गोटे संशय आसी कानरे ये सब कहीदिए। जदि ये सब करूनु ताहले तू बड़ बोकाटी। सेतबेले आमे बोका परी ता कथा शुणु एवं निराश हो जाऊ एवं ता कथा को कान डेरिकी शुणु एवं निजे निजे चतुर हो जावाक आमे चेष्टा करू। सेतबेलकू कौन हुए आमर सबकिछि चेतना नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तेणु माँ कहते शेष तेणु आपणार कोषगुड़िक मध्यरु एते टिकिए प्रकृत ज्ञान एते टिकिए साधारण बुद्धि संचारित करने को एवं तुमर जेकोसी चिंता करने उचित नुहे। आउ थे से शिक्षाटी लाभ करने को तुमको पुनर्बार सबु कथा मूलरू ही आरंभ करने को होता है। ये संशय आसी जहाँ जहाँ अर्जन करें सबू को गोटे मिनिट रे भांगी दिए एवं जेतबेले आमे सचेतन हो अनुभव करू आमको पुणी थरे से जीरो ही आरंभ करने को पड़ो बोली। तेणु आज तो आम मानकर समय हो जाइए। आमे आज आलोचना टी ये रखा बंदे। धन्यवाद भाई। बहुत सुंदर भाव रही जीवन चलनी रे योग साधना रे आमर माँ जहाँ जहाँ कहते बुद्धदेव कथा को माँ केमती सुंदर भाव व्याख्या कर सुंदर भाव निजर आउरी किछि माने तथ्य दे आगु को बहुत सुंदर भाव बुझे चलुचंती आगे नौचंती सब बुझा जाउची बुझी पारुछे एवं बहुत बढ़िया रोचे आलोचना से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज रही सुख प्रिय अप्रिय ये सब कथा को सुंदर भाव में आप माउलिंग कर मांकर व्याख्या को आपणकर किसी आउरी से भितर अनुभूति को कलेक्टेड अनुभूति को किसी शेयर कर सबुठो मार्मिक और तात्विक आलोचना रोचे आपणकर से बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी थे कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्त टी साइलेंस होगा। पुणी आज कार्यक्रम उपस्थित हुआ समस्त भाई आप मानक पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को ये आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम अभर समस्त को हर घर।